اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہوتا ہے. کون؟ اللہ موجود ہوتا ہے. 3 شخصوں کی سرگوشی میں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے. اور 5 کی تو وہ چھٹا رہتا ہے. 5 کی سرگوشی ہوتی ہے تو چھٹا اللہ رہتا ہے. اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس سے پہلے والی آیت کو پڑھیں. وہی سرگوشیاں کر اس سے رہے ہیں. پہلے کی آیت کا ترجمہ پڑھیں. یعنی اور اوپر یہ اوپر والی اس کا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے نا کیسا. جس دن اور اوپر سے پڑھو، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کرتوت جتائے گا. اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے. اور پھر وہ یہ، اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو، چوتھا وہ موجود ہے، اور 5 کی تو چھٹا وہ موجود ہے. اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہے. یہ جو ہے لفظ اور نہ اس سے کم اور نہ یہ اس سے زیادہ، اس کا کیا مطلب؟ آپ بتائیے کیا مطلب. اچھا میں بتا دوں. اب آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا، آپ نے اور پیش میں کیا. غلط کروں تو آپ بتائیے. تو آپ نے پیش کیا. ہاں میں بتا رہا ہوں نا. 3 شخص چپکے، سرگوشی یعنی چپکے سے بات ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہے چوتھا میں وہاں ہوں. یہ مت سوچو کہ میں نہیں سن رہا ہوں، میں موجود. اور 5 کی ہوتی ہے، چپکے سے 5 کہیں بات کر رہے تو چھٹا میں ہوں، ہے نا. اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. 3 رہتے تو چوتھا میں. 3 + 1 کتنا ہوئے؟ 4. 5 ہوتے ہیں تو چھٹا میں. 5 + 1 6. اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو اس سے اب یہ ثابت میں بات پوری ہوئی. اور نہ اس سے، آپ پوچھے نا میرے کو. 3 + اللہ 4، ٹھیک ہے، تو ہو گئے 4. اور 5 اور پلس اللہ 6. اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. یعنی کیلکولیشن پرفیکٹ ہونا چاہیے جو اللہ بول رہے ہیں، نہ اس سے کم نہ زیادہ. اگر ہم مان لے کہ بھائی نبی بھی سن رہے تو 3 + 1 4 اور 5 تو زیادہ ہو گئے. اور پھر 5 میں چھٹا اللہ، پھر نبی بھی سن رہے تو +7 تو اس سے زیادہ. تو وہ اللہ بول رہا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تفسیر اب پڑھی، اردو تو جانتے ہیں. میں عالم کی بات پہ چلوں کہ اللہ کی تفسیر نہیں، ترجمہ. یہ عالم نے ترجمہ کیا نا، میں اس ترجمے میں ہی غور و فکر کرتا ہوں. تفسیر پہ ہی مان لاؤں، کیونکہ یہ احمد رضا خان کی تفسیر، وہ اشرف علی تھانوی کی، وہ مودودی کی، وہ جو کیا نام ہے اشرف علی بہت ہے. تو آپ تفسیر تو پتہ ہے نا ہر عالم کی الگ، لیکن ترجمہ دیکھیے جو میں وہاں پڑھا وہ یہاں بھی ہے. ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہوتی، ترجمہ گڑبڑ نہیں ہوتی. یعنی ایک آدھ جگہ وہ جو ابھی بتائے میرے کو وہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی وحی میں کوئی گڑبڑی نہیں، وہ پروٹیکشن وہی میں تو بالکل نہیں ہوتی عربک میں. لیکن رات سوال ترجمے میں جیسے 2-4 آیتیں میں، یعنی 6000 آیتوں میں اگر 4 آیتوں میں کسی عالم نے ترجمہ کیا ہے، وہ ایشو تو ہٹا دو. اب یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے ایک پرٹیکولر میٹر کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی میٹر نبی نہیں جانتے، یا صرف اسی میٹر کے بارے میں؟ اچھا اسی میٹر میں آپ کی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ پہلے اپنا جواب آپ نے پیش کر دیا نا. صرف اس میٹر کو نبی نہیں جانتے یا تمام میٹر کو نہیں جانتے؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ کب کی بات ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہی بتانے جا رہا ہوں. جہاں اللہ کے علاوہ چوتھا پانچواں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نہیں جانتے. کیا اونلی دس پرٹیکولر بات یا کوئی بھی بات نبی نہیں جانتے؟ وہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی حیات تھے، جب کے لیے بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، جب بھی اللہ کے نبی وہاں 3 کے بیچ میں نہیں تھے. اب 5واں پارہ اٹھائیے. 3 کے بیچ اللہ کے نبی نہیں تھے، تو حیات میں بھی یہ اپلیکیبل ہے، لاگو ہوتی ہے، اور قیامت تک کے. اب تو ہے ہی نہیں، جب تو تھے حیات. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں میری بات سوال نہیں بات آپ کا وہ جب یہ پرٹیکولر گفتگو نبی نہیں جانتے تھے یا کوئی بھی گفتگو نہیں جانتے؟ تو میں وہی بول رہا کہ یہ گفتگو بھی نہیں جانتے تھے، ثابت ہے یہاں، ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جب تو حیات تھے، ٹھیک
حیات موت کی بات نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی اس ٹائم حیات تھے یہ واقعہ ہوا حیات تھے تو نہیں سن رہے حیات تھے تو صرف یہ بات نہیں سنے یا کوئی بھی بات نہیں سنے؟ میں بتا رہا ہوں کوئی بھی بات مطلب جہاں اللہ کے نبی نہیں ہے دشمن پیچھے چھپے جنگ عہد میں صحابہ اتر کے پہاڑ پہ تو اللہ کے نبی کو کیا پتا تھا پیچھے پہاڑ کے پتا نہیں. ہاں آپ کو تفسیر تو نہیں پڑھنا نا, میرا وضو نہیں ہے, آپ کو تفسیر نہیں پڑھنا نا, آپ کو تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا. اچھا سورہ آل عمران لیجیے, سورہ نساء لیجیے, آیت نمبر نساء لیجیے, میں دکھاتا ہوں. تو ان میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا, اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. دوبارہ پڑھو. اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. آپ کہتے ہیں نبی نہیں جانتے, آپ کس کی بات کو مانیں؟ بتاؤ دوں کیا نہیں جانتے تھے وہ بھی پیش کر. ہاں تو کس سے تفسیر سے پیش کریں گے؟ نہیں آیت سے پیش کریں گے. آیت سے پیش کریں, آیت سے پیش کریں. کیا بولے تو ترجمہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے نے آپ کو سکھا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نبی نہیں جانتے تھے ہم کہہ سکیں, ورنہ اللہ پر بلیم ہو گیا. اب اس کا جواب آپ دیجئے قرآن سے, تفسیر سے نہیں. تفسیر سے نہیں, یہی تو بات ہے. تفسیر سے میں نہیں, قرآن سے کوشش تو پیور سے ہونا چاہیے. مانتے ہیں لیکن اس میں چھپا رہتا ہے. چلو ڈسٹرب مت کرو بیچ میں. بولنا نہیں ہے, مت بولو. میں نے بول دیا نا بھائی, آپ بات نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ مجھے آیت سے دکھا دو, اس آیت کا انکار کر کے دکھاؤ. نہیں انکار تھوڑی ہو رہا ہے آیت کا, یعنی سمجھنے کی بات ہے. وہ آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے تو یہ کیا ہے سمجھا دو, ٹھیک ہے, بالکل یعنی حضرت آیت کا انکار بالکل حضرت سیکھنے کے لیے آئے ہیں کچھ آپ سے. انما الاعمال بالنیات, اور نیت ان کی سیکھنے کی ہے, اسی لیے ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے, ایکسچینج آف تھاٹس ہو رہے ہیں. اچھا پہلے ایک بات اور سن لیجیے. ڈسکشن ہماری تھی نبی موت کے بعد نہیں سنتے. ڈسکشن تو بہت نہیں, وہی تو ابھی چل رہی. ابھی تک آپ نے کوئی کلیئر کٹ آیت نازل نہیں بتائی کہ آیت نہیں بتائی کہ نبی مرنے کے بعد نہیں سن سکتے. ابھی تک نہیں بتائی, ابھی تک کلیئر نہیں بتائی. یہ میں یاد دلا رہا ہوں. پروسیس چالو ہے. ایک آیت انہوں نے بتائی, ایک آیت آپ نے بتائی, وہ بتا رہے ہیں. سورہ یوسف ہے یہ, ٹھیک ہے. آیت نمبر 1 سے شروع سے پڑھتا ہوں. بالکل پڑھیں. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں, بے شک ہم نے اس سے عربی قرآن اتارا ہے, عربی قرآن اتارا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم سمجھو, کیونکہ اللہ کے نبی عربی تھے. سمجھو, ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی, اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے خبر نہ تھی, اب خبر ہے کہ نہیں؟ اب ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں نا. اب خبر کا مطلب رسول اللہ کو وہی بھیج کے بول رہے ہیں. تو وہی جب تو ہم نے کب کہا کہ نبی اپنے طور سے جانتے تھے, اللہ کی عطا سے جانتے تھے, دنیا سے پردہ. ہم کیا بول رہے ہیں, بنا عطا کے جانتے تھے, ایک ہی بات ہے. آپ کی یہ آیت اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی, مطلب اب آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں. صحیح ہے نا. اب وہ آیت جو میں نے پیش کی, جو کچھ آپ وہ چیز انکمپلیٹ رہی نا, کہ خبر کیا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہے ہیں. وہی تو جو پہلے خبر نہیں تھی وہ ہم خبر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. قصہ یوسف, جو آپ کو خبر نہیں تھی وہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں, وہی کے ذریعے خبر دے رہے ہیں. اور یہاں بھی وہی کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے بعد اے نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اس آیت کے بعد کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو کہ نبی نے فرمایا ہو مجھے یہ نہیں معلوم, مجھے وہ نہیں معلوم. اس آیت کے بعد یعنی پیغمبری کے طور اب آپ کے طور اب آپ کے کہنے پر جو سورہ مجادلہ کی آیت 3 اور 4 کی بتائی, ٹھیک ہے, اس سے ثابت کیا کہ نبی نہیں جانتے. اب یہاں اللہ نے فرمایا آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا, تو اب جتنی بھی نہ جاننے والی چیز تھی سب معلوم تو ہو گئی.
तो आप इसको क्यों नहीं मानते? नबी को मालूम हो गया, वही तो मालूम हो गया, हम भी बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन बात क्या है, पहले नहीं जानते थे ये किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे, हम वही के जरिए, वही के जरिए, ठीक है, ऐसा सिंपल में लीजिए। हाँ, पहले पहले जानते थे, अल्लाह बोल रहा है कि नहीं जानते थे, ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि अल्लाह के नबी सब जानते थे मूसा ईसा के उसका किस्से। भी हम जवाब देते हैं। यहाँ जवाब फिर ये है ना, सिर्फ यही आयत आपको मिली ना? नहीं, मैं बता रहा आप हूँ मुझे यूसुफ बताइए। अलैहिस्सलाम का अब आप पहला पारा लीजिए, पहला पारा लीजिए, तीसरी आयत लीजिए। इज़ क़ाल रब्बुक, हाँ और याद करो इससे, हाँ, और याद करो, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बस अल्लाह ने क्या फरमाया है नबी? याद करो। याद करो जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला आप हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले जो फरिश्तों से अल्लाह ने कलाम फरमाया, अल्लाह फरमाता है नबी आप याद करो। जब थे ही नहीं तो याद क्यों करने का? जानते ही नहीं तो अल्लाह ने वइज़ क़ाल याद करो क्यों फरमाया? अल्लाह याद दिला रहा है, इसलिए याद दिलाने के लिए होना, मौजूद होना जरूरी है कि नहीं? यानी आदम का आप सब बोल रहे हैं, तो फिर मूसा ऐसा सब वो जानते तो हैं, बात है पे ना? हो गया ना। आगे ना तो आयत फिर नौज़ुबिल्लाह सूरह यूसुफ नहीं। की, आप इससे पहले नहीं जानते अरे थे। मेरे भाई, एक होता है इल्मी मुशाहिदा, यही तो बात मैं देखो एक जानना चाह रहा था। एक चीज होती है कि जहन में इंसान की करोड़ों बातें होती हैं, ठीक है, बैक वक्त करोड़ों बातें जहन में नहीं होती। कोई जब याद दिलाता है ना तो फौरन वो बात आ जाए, मैंने उस वक्त ऐसा किया था। इसको पहले आप समझना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने ये फरमा दिया कि आप इससे पहले नहीं जानते थे, मतलब जब आपके सामने सब मौजूद तो है, हम आपको याद दिला रहे कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अगर नहीं तो वइज़ क़ाल रब्बुक, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह फरमाया नबी आप याद कीजिए। कहाँ का इंसाफ है भाई? चलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात का आप इनकार कर रहे हैं, तब इस बात को कुरान से मानना पड़ेगा ना। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले नबी मौजूद थे, ये मानते कि नहीं? नहीं मानते तो इस आयत का तर्जुमा गलत कर दो। गलत नहीं, तर्जुमा का तो याद क्या- करो, याद करो वो वाकया। अरे भाई मैं अल्लाह आपसे ताला कहूँ, बोल रहा है। मैं हाँ, आपसे उस जगह बोला कल याद करो कल आप वाकया। तकरीर में थे? कल नहीं, अच्छा नहीं थे। अब 2 दिन पहले कोई वाकया आपके साथ हादसा आया था? पता नहीं। अब किसी से मुलाकात की होगी, एक आदमी का नाम बताओ 2 दिन से पहले मुलाकात की थी। ताहिर भाई से मुलाकात की। अब मैं ये कहूँ कि भाई अब 2 दिन पहले ताहिर भाई से मुलाकात की, जरा याद करो। अगर आप मुलाकात नहीं करते तो मैं कैसे कहता कि याद करो? याद करो कहने के लिए आपका मुलाकात करना जरूरी था, आपका जिंदा रहना भी जरूरी था ना। तो अल्लाह के नबी नहीं थे तो अल्लाह ने क्यों फरमाया है नबी याद करो? तो वही तो मैं आपसे बोल रहा चलो, था, आप मान रहे हैं ना चलो, कि आदम का और सबका किस्सा मालूम है, तो अल्लाह ऐसा क्यों बोल रहा है? तो यहाँ याद अल्लाह से करो ना। पूछिए आप, यहाँ कहाँ अल्लाह से पूछिए, इसीलिए आप ही तफसीर की पूछिए। जरूरत है। हाँ, क्या है नबी, बगैर हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं, अच्छा उससे मुझे ये पहले बताओ, आपको खबर नहीं ठीक है, आप मुझे ये इस बताओ किस्से की, आपको वाकई। नबी से इतनी दुश्मनी क्यों है? क्यों? आप गुस्सा मत नहीं, नहीं, करो वो कि मैं- आप सुबह भी बात वो हुई है। सिर्फ वही आयतें ढूंढते हैं जहाँ आपको ये बातें नजर आए, ये आयतें क्यों नहीं देखते हाँ, आप? मैं बता रहा हूँ चलो आपको। 1 मिनट, तीसरा पढ़ा लो, आखिरी आयत। तो आपने जवाब नहीं लिया, दुश्मनी है कि क्या वजह है? नहीं, जवाब लीजिए ना। वो बात ये नहीं देता। हमारे को दुश्मनी नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह की सिफत पैगंबरों में नहीं डालनी चाहिए, न इंसानों में, न हमने नहीं वलियों डाली, में। अल्लाह ने रऊफ कि और रहीम अल्लाह डाल दिया ताला- है, रऊफ और रहीम अल्लाह ने डाल दिया है। बिल्कुल रहम करने वाले हैं, बिल्कुल है, ये तो तो हम अल्लाह मान रहे हैं, हमने नहीं लेकिन डाला। सुन रहे हैं पूरे वर्ल्ड नबी में नबी ये सब- को अल्लाह की सिफत देने वाला अल्लाह है। तीसरे पारे की आखिरी आयत लो, आखिरी रुकू, आले इमरान तीसरे पारे की आखिरी रुकू। ये कौन सा पारा है? लन तलाले, इस तरफ, ये चौथा है। और आगे। नहीं, बाद में पढ़ेंगे। हाँ, बस। यहाँ ये आयत है, वलक़द अख़ज़ल्लाह। क्या हुआ? इधर इधर, ठीक है, नहीं, और इससे ठीक है, यहाँ से पढ़ो, वलक़द अख़ज़ल्लाह। अब पहले मैंने बताया आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, ठीक है, अब उससे पहले रूहें तो थी ना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस्मानी तौर से पैदा फरमाया ना, उससे पहले इंसान की रूहें तो थी ना। को तो पता नहीं है कि आपको इसमें पता नहीं, क्योंकि तो पूरा कुरान हम पढ़े, उससे पहले अच्छा, हम कहीं बता भी नहीं मिला देते, मेरे इसका को। तर्जुमा पढ़ो। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो तुम जरूर जरूर इस पर ईमान लाना और जरूर जरूर इसकी मदद करना।
اس کی مدد کرو. اس کی مدد کرنا. فرمایا اب آیت کو دوبارہ پڑھو, ترجمہ دوبارہ پہلے سے. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. اللہ نے پیغمبروں سے عہد کب لیا؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے درمیان میرا آخری نبی آئے, میرا رسول آئے, تو تم ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. اب مجھے بتائیے, اللہ کو معلوم تو تھا یا نہیں کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے درمیان, تم نبیوں کے درمیان میرا نبی آئے تو ان پر ایمان لانا؟ اللہ کو معلوم تھا, ان لوگوں نے. ارے میرے بھائی, اللہ ہی بھیجنے والا نا نبیوں کو, اور ہمارے رسول کو اللہ نے آخر میں بھیجا, یہ بھی اللہ ہی بھیجنے والا. لیکن اللہ یہ فرماتا ہے, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, تمام نبیوں سے فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان اگر میرا نبی آئے تو تم ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا. مجھے یہ بتائیے, اللہ نے یہ کہہ کے غلط کر دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بول رہا ہے, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, میرا رسول آئے گا تو تم ماننا. نبیوں سے, نبیوں کا ذکر, تمام نبیوں کا ذکر. کیا بول رہا ہوں, آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ, مثال, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے ابراہیم, اے آدم, مثال کے پیغمبر لوگ کے اے نبیوں کی جماعت, تمہارے درمیان میرا نبی, میرا رسول آ جائے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. ہمارے نبی ان کے زمانے میں تو آئے نہیں تھے, ٹھیک ہے, بعد میں آئے, اللہ ہی نے بعد میں بھیجا. تو اللہ جب جانتا ہے کہ وہ بعد میں بھیجے گا تو اللہ نے کیوں نبی سے فرمایا کہ تمہارے درمیان ہے تو ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا. ایک بات یہ ہوئی, پوری کرنے دو مجھے. پھر دوسرا اللہ فرماتا ہے, اے نبی یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. تو نبیوں سے عہد لیتے وقت ہمارے نبی موجود تھے, تبھی تو فرمایا کہ یاد کرو ہم نے جب دوسرے نبیوں سے عہد لیا, جب تمہارے درمیان یہ نبی آئے تو ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. پھر آگے فرمایا, اور آگے اس کا ترجمہ پڑھو. ہاں نہیں, اس کو ترجمہ پورا کرنے دو ہمیں. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا, کیا تم نے اقرار کیا, کیا تم نے قبول کیا اس بات کو؟ اللہ نبیوں سے پوچھ رہا ہے. اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. کیا یہ ذمہ داری لیتے ہو؟ ارے اللہ کیوں ذمہ داری دیتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے بعد میں بھیجے گا, تو ابھی سے کیوں ذمہ داری دیتا ہے؟ آگے پڑھو. اور سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا, سب نے قبول, سب کا اقرار کیا. ہاں, اس کے بعد فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. نبی سچے ہوتے یا جھوٹے ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے. تو سچے ہوتے تو جب انہوں نے قبول کیا تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم ایک دوسرے سے گواہ ہو جاؤ؟ نبی تو پھر نہیں سکتے وعدے سے, پھر بھی اللہ اور کنفرم کرا رہا ہے کہ نہیں گواہ ہو جاؤ. اور آگے پڑھو. اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو گواہ ہو جاؤ, میں بھی گواہ ہوں. ارے نبی پھر نہیں سکتے, پھر بھی گواہ بناتا ہے اللہ, پھر کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ارے اللہ کیوں گواہ بنتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ کیا پتا چلا میرے نبی کی شان کو معمولی مت سمجھو, عالم ارواح میں بھی نبی کی تعریف ہو رہی ہے. ہو گیا کہ میرے کو اس کی وہ آپ بولے نا, میں بتانا اب مجھے آپ سے اس سے یہ سوال ہے, آپ صرف یوسف علیہ السلام کا قصے والی آیت پیش کرتے ہو, میں نے 2 آیتیں پیش کر دی, اس کے جواب میں مجھے کوئی آیت دے دو کہ نبی وہ بھی نہیں جانتے تھے. ابھی آپ لوگ نے سنا ہے, سنے نا, آپ نے کہا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ابراہیم, میں نے وہ مثال کے طور نبیوں کے نبی, آپ پوچھیں گے کون نبی؟ جیسے حضرت موسیٰ, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ مثال کے طور پر. یہاں مثال نہیں, یہاں یہ آپ بتا رہے ہیں یہاں نبیوں کا ذکر ہے نا. چلو میں اس موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لیتا ہوں نام کو, نبیوں کا ذکر ہے تو سب آ گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تو وہ بھی آ گئے. تو یعنی آپ یہاں یہ اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا ہے نا, اور عہد لینے سے پہلے عہد لیا تو نبی سے فرما رہا کہ اے نبی آپ یاد کرو. قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ نبی کی دنیاوی زندگی میں, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو, مطلب نبی اس وقت موجود تھے, اور یاد کرنے کے لیے نبی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیسے ذکر فرما رہا ہے, کیسے وعدہ لے رہا ہے, اور کیسے گواہ بنا رہا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں سے عہد لیا. ہاں, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا. ہاں وہی قرآن کہہ رہا ہے, تمام پیغمبروں سے عہد لیا. جی, امت یعنی اولاد کا بھی ہے, دکھاؤ. میں بتاؤں ابھی, اولاد آدم کا بھی ہے, وہ بھی دکھاتا ہوں. آیت میں دونوں باتیں نہیں, اس میں صرف نبیوں کا ہے نا, دوسری آیت میں تمام لوگوں کا ہے. اچھا دکھائیے, ٹھہریے, میں یہ آیت پہلے کلیئر کروں پھر دوسری آیت. بالکل. آپ اس آیت میں فرما رہے کہ تمام پیغمبروں سے ہم نے عہد لیا, پیغمبروں سے کہ میرے پیغمبر آئیں گے. جی, ہم نے تمام پیغمبروں سے عہد میرا لیا. کہنا یہاں یہ ہے, آپ بات کو سمجھنے کی کوشش وہی سمجھوں گا پھر میں پڑھوں گا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نبی کو تمام چیزیں معلوم تھی, یہ ہمارا عقیدہ.
तुम्हारा अकीदा नबी को पहले मालूम नहीं थी। वो बात नहीं हो रही है, ये यही हो रही क्या बात हो रही है। है? आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा करके यही बताया कि नबी को पहले मालूम नहीं था, अल्लाह के बताने पर मालूम हुआ। हम ये कहते हैं कि बेशक अल्लाह के बताने ही पर सब मालूम था और ये सब के सब अल्लाह ने पहले से ही बता दिया है। ये हमारे आर्ग्यूमेंट ये है, अब बदलना नहीं टॉपिक को, समझे? नबी को अल्लाह ने सब कुछ बता दिया, पहले से मालूम है, ये हमारा अकीदा है। दो आयत पर याद रखना, तो नबी के इल्म में तो सब कुछ है। अच्छा, अब मैं दूसरी आयत आपको बता दूं, ये तो नबियों का जिक्र हुआ मेरे भाई। और से पढ़िए, और से पढ़िए, और आयतें दिखाएंगे आपको। अब ये आयत में जो आप बात बोल रहे हैं, मोबाइल साइलेंट। मैं ये बोल रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, नबी को सब कुछ अल्लाह ने बता दिया। नहीं आपने आप ये कह रहे हैं कि नबी ये चीजें नहीं जानते, मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सब चीज जानते हैं। आप फरमा रहे कि अहद लिया कि मेरे पैगंबर आएंगे, हाँ, पैगंबरों को बोल रहे है ना, पैगंबरों को ही बोल रहा है ना, पैगंबरों पैगंबरों नहीं, हमारे नबी को अल्लाह बोल रहा है कि आप याद करो मैंने पैगंबरों से अहद लिया। क्या अहद लिया कि मेरे रसूल आएंगे? हाँ, तो आप याद करो का मतलब जब थे ही नहीं तो याद करना कैसा? तो यानी अब वही ना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे क्या कि तमाम पैगंबरों से अहद लिया कि मूसा से, ईसा से, सब पैगंबर आ गए कि मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उनकी मदद करना, है ना? आप ये बताना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं बताना चाह रहा। ये जो वाकया हुआ है नबी, उसको आप याद कीजिए, तो याद करने के लिए नबी का मौजूद रहना जरूरी था। तो भाई नबी का और मौजूद रहना, आपका मानना यह है कि नबी मौजूद नहीं थे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कब मदद करेंगे? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान रहेंगे तभी मदद करेंगे ना। हाँ, अल्लाह फरमा रहा है। तो वही तो मैं क्या है उनके दरमियान में, कहाँ थे? अल्लाह को गलत कह रहे हो आप? हाँ, तो ये आप सोचिए, ये उम्मत, ये आप अरे सोचिए, मेरे भाई आप क्यों मेरी कि बात मूसा के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, नहीं, तो अल्लाह तो फरमा रहा है कि जब वो आएंगे तो तुम उनकी मदद करना। हाँ, तो इसका मतलब ये उम्मतियों को बोल रहा है कि जब तुम्हारे पास मेरे रसूल आए, नबी, तर्जुमा पढ़ो, तर्जुमा आप पढ़ो। देखिए, आप बोलिए कि मूसा और इब्राहिम या इसाक अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, समझ रहे नहीं हो? आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, जब से पैगंबर आप उम्मत को कहाँ से लाए? पैगंबरों से अहद लिया, पैगंबरों से अहद लिया, यही तो बोल रहा हूँ मैं। तब पैगंबरों से अहद लिया तो अल्लाह फरमा रहे हैं नबी याद करो। तो आप कह रहे हैं कि नबी मौजूद नहीं थे, मैं कह रहा हूँ मौजूद नहीं थे तो अल्लाह ने याद करो क्यों फरमाया? तो सब पैगंबर मौजूद थे ना। आप नबी को क्यों बोल रहे हैं? समझ रहे बात ले ना, आप बोल रहे हैं पैगंबर एक मौजूद थे, सब पैगंबर मौजूद थे, उसी में सब पैगंबर मौजूद थे, हमारे नबी भी मौजूद थे, तभी अल्लाह ने फरमाया याद करो। ये बात कह रहा हूँ, आप मानते नहीं कि नबी हाँ, मौजूद तो थे? जब नबी मौजूद थे तो अल्लाह ताला बोल रहा है पैगंबरों, जब मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम उनकी मदद करना, ये बोल रहे हैं ना आप। तो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद भाई साहब पहले जो है बोल रहे हैं, आप कहना ही चाह रहे हैं कि हर को आलम में अरवाह का कुछ भी मालूमात नहीं है। वही तो मैंने कहा कि किसी आलिम को सामने लाओ। देखिए, आलम में अरवाह की माने ही नहीं मालूम, आलम में अरवाह का वो जमाना ही नहीं मालूम। चलो ठीक है, वही तो मैंने शुरू में कहा कि एक आलिम से जब इनसे बात जी हजरत, ये चाहिए हमें। चलो ठीक है, कहाँ जिक्र किया? नहीं, ये बात देखिए, आप बताना ही चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको यूसुफ का किस्सा सुना रहे हैं, इससे पहले आपको खबर न थी, उसकी तशरीह में ये बता रहे हैं, ये आयत में वो है ही नहीं। ठीक है, सूर्य नाम लो 7वां पारा। इस्लाह कर लेने आई, इंशाल्लाह इनकी इस्लाह होती है, बीच में डिस्कस कौन भी करो को। दूर जा रहे हो। दो दलीलें दिए कुरान से, एक भी दलील कुरान से रद्द नहीं है और कुरान के नस से साबित है। नस से कुरान से दो, यहाँ से पढ़ो। और जो पत्ता गिरता है वो उसे जानता है, और कोई दाना नहीं जमीन के अंधेरियों में, और न कोई तर और न खुश जो एक रोशन किताब में लिखा न हो। अब पढ़िए आप इसको। सही पढ़े सही पढ़े ना? पढ़ा हो यार। अब आप जो है ना तफसीर तो नहीं देखते? नहीं, रोशन किताब में तो क्या मतलब हुआ? कुरान में हर खुश्क हर तर का जिक्र है, एवरी वेट एंड ड्राई का कुरान शरीफ में जिक्र है। दूसरी जगह पे है वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताब मुबीन, हर छोटी बड़ी जिक्र का मौजूद है। ठीक है ना? कुरान में हर छोटी बड़ी जिक्र का इल्म मौजूद है। अब लीजिए सूरह रूम 21वां पारा, इसको तर्जुमा पढ़िए। और अगर जमीन में
वलौ अन्ना मा फ़ी और अगर जमीन में जितने पेड़ हैं सब कलमे हो जाएं और समंदर इसकी सियाही हो, इसके पीछे 7 समंदर, और तो अल्लाह की बातें खत्म न होंगी। क्या मतलब हुआ कि जमीन में जितने दरख्त है, कितने दरख्त है पता है? करोड़ों दरख्त, सब दरख्तों को तुम कलम बना लो, ठीक है, और पूरे समंदर को सियाही, एक इतने ग्लास में, एक पेन में जिसमें हम 100-200 सफ़ा लिखते हैं, पानी का 1 या 2 ड्रॉप होता है, तो इतने ड्रॉप में तो कई कलम बन जाएंगे, पूरे जग में सैकड़ों कलम बन जाएंगे, पूरी नदी में तो हजारों कलम बन जाएंगे, और पूरे समंदर में करोड़ों अरबों कलम बन जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मजीद और 7 समंदर ले लो, इसके बाद भी कुरान की तफसीर करोगे तो कुरान की तफसीर नहीं खत्म नहीं होगी। क्या मतलब? कुरान में इतनी चीजें अल्लाह ने फरमा दी है, कुरान में इतनी चीजें हैं कि तमाम दरख्त को कलम बनाकर 7 समंदर, एक नहीं 7 और समंदर ले लो, इंक बना लो, फिर भी खत्म नहीं होगी। और ये वो कुरान है जिसमें हर छोटी बड़ी का जिक्र है, हर खुश्क व तर का जिक्र है। अब सूरह रहमान लो, 27 पारा। दोबारा बोलता हूँ, कुरान में हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र है, हर वेट एंड ड्राई चीज का जिक्र है। इतना जिक्र है कि पूरी कुरान की तफसीर करने के लिए अगर दुनिया के तमाम दरख्त को पेन बना लो, समंदर को इंक बना लो, 7 समंदर और लेकर इंक बना लो, फिर भी कुरान का इल्म खत्म नहीं होगा। सूरह रहमान की पहली आयत पढ़ो, फर्रहमान अल्लाहुल कुरान, तर्जुमा पढ़ो। 7वें पर में स्टार्ट में 7वें आधे के बाद है। कहाँ है ये? तो हाँ ठीक है, रहमान है सही नहीं, ज़ुख़रुफ़ है, इधर है 27वां पारा, और आगे हाँ बस हाँ। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। ठीक, बस इतना काफी। अल्लाह ने फरमाया ए नबी कुरान हमने आपको सिखाया। कुरान में हर चीज का जिक्र है, छोटी बड़ी चीज का जिक्र है, इतना जिक्र है कि तमाम समंदर को कलम, दरख्त को कलम बना लो, समंदर को इंक बना लो तो भी खत्म नहीं होगा। क्या मतलब? नबी के इल्म को लिखने के लिए तमाम दरख्त को कलम बना लो, समंदर को सियाही बना लो, 7 समंदर और ले लो, नबी के इल्म को कंप्लीट नहीं कर सकते। एक बात ये हुई। अब लो सूरह क़ियामा 29वें पारे में। अब नबी के आपको जो ना वो एक एक चुन के आयतें लेते हो, ये आयतें कहाँ जाएगी? सूरह क़ियामा 29वां पारा। और लो सूरह नूह के बाद, हाँ और आगे ठीक, और आगे बाद है, हाँ अब आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि ला तुहर्रिक इन्ना अलैना, इसको पढ़ो। बेशक इसका महफूज करना और पढ़ना हमारे जिम्मा ही तो है। जब हम इसे पढ़ चुके, इस वक्त इसे पढ़े हुए की इत्तबा करो, फिर बेशक इसकी बारीकियों का तुम पर जाहिर फरमाना हमारे जिम्मे ही। कुरान की बारीकियों को जाहिर फरमाना अल्लाह फरमाता है नबी ये हमारे जिम्मे है। तो अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, नबी को पूरा कुरान सिखा देगा और नबी को हर चीज का इल्म दे देगा। तुम कहते हो ये नहीं पता वो नहीं पता, हम तुम्हारी बात को माने या इस बात को माने? 4 दलील है कुरान से, 4। अरे और बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे अब मैं ये कहना हूँ, आपने सिर्फ सूरह मुजादिला की वो कुफ्फार मुनाफिकीन के ताल्लुक से होने वाली राज को पकड़ के ये कह रहे हैं कि नबी को मालूम नहीं। और सूरह यूसुफ के बाद को अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी इससे पहले आप नहीं जानते थे। हम उसी आयत से साबित करते हैं कि इससे पहले नहीं जानते, अगर मान ले तो अब तो जानते हैं। आप जानते हैं तो हम भी ये देखिए आप है ना, पहले नहीं जानते थे, मान लो हम भी मान रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि सब जानते पहले के। ये बात अब जानते, अल्लाह बोल रहा है आप नहीं जानते थे, हम किसका सुना रहे हैं? आपने कबूल किया ना, पहले नहीं जानते थे अब जानते आप मान रहे हैं। अब जानते आप मान रहे हैं ना? मान रहे हैं। अभी जानते आप मान रहे हैं? आ चुकी है, अभी जानते आप मान रहे हैं? कुरान पूरा हो चुका है, दीन पूरा हो चुका है, पूरा अल्लाह के नबी। लेकिन बात क्या थी हमारी, क्या पहले नहीं जानते थे? आप बोले कि आदम से लेके सब पूरा जानते थे, उसके लिए हमने दलीलें दी ना, उसके लिए दलीलें दी। अब उसके लिए मैंने आदम अलैहिस्सलाम वाले आयत पेश की। आप ये सब दलीलें दे रहे हैं, आप ये बात से आपके लग रहा है कि सब जानते, गैब जानते, सब बोल रहे हैं आप, है ना? मैं भी तो कुरान ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जो फरिश्तों को अल्लाह ने फरमाया कि मैं आदम को पैदा करने और नबी से फरमाया नबी आप याद करो,
اس کا کیا مطلب ہوگا پھر اگر جانتے نہیں تھے تو؟ جواب دو حضرت. اسی طرح نبیوں سے عہد لیا. اچھا اسی طرح نبی کے پیدا ہونے کے کچھ سال پہلے فیل کا واقعہ ہوا، ہاتھیوں والا ہے نا، وہ جو ابرہا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا الم تر، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پیدا تو نبی نہیں ہوئے تھے. الم تر فرمایا. چلو یہ 2-4 سال کی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا ہے نمرود ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا؟ وہی تو آپ نے نہیں دیکھا؟ جب تھے نہیں تو نہ دیکھنے والی بات کہاں سے آ گئی بھائی؟ وہی میں آپ تو یہ سب آیتیں کہاں جائے گی؟ وہی آپ کا وہی ہمارا یہ کہنا ہے. آپ ایک ڈسکس پر اتر رہے نہیں پورے. میرا یہ کہنا، میں نے جو کہا نا کہ نبی سے دشمنی کی بات، اس کی وضاحت کرتا ہوں. اتنی ساری آیتیں ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یاد کرو. ان سب کو آپ نے نظر انداز کر کے صرف انہی آیتوں کو کیوں لیا؟ اس کا جواب پہلا دو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب آیتوں کو آپ سمجھ رہے نہیں. اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہی مطلب ہے. آپ ہی سمجھ رہے ہو تو بتا دو کیسے سمجھ آپ ہے نا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے ٹائم بھی سارے واقعات پتا تھے، اور آدم کی ہوا اور وہ سب واقعات پتائے تھے بنا بتائے. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہی آنے کے بعد آتا معلومات ہوتی، پھر بولتے ہیں اللہ کے عطا ہی سے سب معلوم ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے پورا قرآن ختم ہو گیا، نبی کا علم کمپلیٹ ہو گیا. اور نبی نے فرمایا، حدیث سنیے، علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی. ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی. میرا علم میرے دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں میرا علم. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کا علم آج بھی وہی ہے. وہ ہے نا قرآن ہے، سمپل ہے. تو آپ اس کو ریجیکٹ کرو نا. اب میرا سوال یہ ہے، کیا ہم نے بتاؤ نا. آپ نے کہا کہ نبی اب نہیں سنتے، کہا کہ نہیں؟ ایک دلیل دی آپ نے ابھی تک. علم ہے تو علم کے اوپر عمل کرتے ہیں نا. دلیل تو نہیں دی آپ نے. ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. قرآن فرقان ہے، اللہ فرما رہے یہ کتاب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ. اس بیس پہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. وہ راوی چیک اور سب جو علماء کا فن ہے ہم نہیں، ہم لوگ اس لیے کہ دشمن راوی اوریجنلی رکھتا ہے، رسول اللہ کا نام رکھتا ہے، صحاباؤں کا رکھ کے ہی ڈپلیکیٹ بات گھساتا ہے. کیونکہ وہ ڈپلیکیٹ نام تو رکھے گا نہیں. عبداللہ بن سبا یا ابو جہل اوریجنل نام رکھ کے وہ لوگ کام کرتے ہیں. کہ امام بخاری دیکھیے کئی لاکھ حدیث جمع کی، آپ سنے ہوں گے، اور سب ریجیکٹ کر کے صرف کتنی ہے صحیح حدیث. یہ غلط ہے. ابھی میں سنا ہوں کئی لاکھ. آپ سنے ہو تو آپ نے کتنی لاکھ حدیث جمع امام کی؟ بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور اس میں سے صحیح حدیث 1 لاکھ تھی، اور بخاری شریف میں تقریباً 7000 حدیثوں کو جمع کیا. باقی سب جمع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں نہیں. وہ رائٹ. ارے ان کی دوسری کتابوں میں ہے. دوسری بخاری کی اور دوسری کتاب الادب المفرد ہے امام بخاری کی. دیکھیے میرے جی میں کیا بول رہا ہوں، ہم لوگ کیا کرنا پتا ہے، ایک کے بعد بخاری شریف کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ وہ بہت اچھے عالم. بخاری شریف کو ماننے کے لیے آپ کو کہا کس نے؟ بخاری شریف کو ماننے کے لیے آپ کو کیا نبی نے کہا؟ امام بخاری 250 سال بعد پیدا ہوئے، کیا نبی نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث لو؟ کیوں مانتے ہیں؟ آپ جب قرآن کے علاوہ جاتے نہیں تو بخاری کی حدیث کو ماننے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت اسی میں ہے نا سب جمع. آپ نے خود کہا نا کہ راوی جو ہے نا فیبریکیٹ کرتے ہیں، نام کو چینج کرتے ہیں. آپ ہی نے تو کہا. تو کیا یقین ہے کہ بخاری میں صحیح حدیث ہے؟ صحیح بھی ہے نا، غلط بھی ہے. صحیح ہے کیا کہ کس نے کہا؟ اچھا غلط ہے آپ نہیں جانتے؟ میرے بھائی بخاری میں حدیث صحیح ہے کیا کہ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں قرآن سے؟ ارے میرے تو غلط ہے کیا کہ کس نے کہا؟ چیک کرتے ہیں قرآن سے. آپ کو جب عربی نہیں آتی تو کیسے آپ چیک کرتے ہیں؟ ترجمے سے. ترجمہ کرنے والا کون ہے آپ کو کیا پتا؟ عالم لوگ. تو ان عالم کو آپ مانتے ہیں نا؟ ان عالم کو ماننے کا حق کس نے آپ کو دیا؟ کس نے دیا پتا چلتا ہے. عجیب سی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ میں قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، لیکن عالم کے ترجمے پر آپ قرآن کو مانتے ہو. اس کا مطلب عالم کو مانتے ہو، اور اس عالم کے کہنے پر صحیح اور ضعیف حدیث کو تم قبول کر لیتے ہو. تو اس عالم کو ماننے کا حق کس نے دیا؟ مجھے بتائیے کون عالم ہے؟ عالم بہت ہے. کس کا آپ نے کس عالم کی بات کہہ کے یہ سب کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح ہے؟ یہ قرآن سے آپ کو عربی نہیں. میرے بھائی آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے اقرار کیا.
آپ کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے عربی نہ حدیث عربی میں پڑھنی آتی، آپ نے اقرار کیا، ترجمے کے بیس پر آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو جس کے ترجمے پر بیس کیا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ انسان ہے، عالم. تو ایک عالم کو فالو کیوں کرتے ہو جب آپ قرآن کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں؟ تو آپ ترجمے پہ ڈیپینڈ کیوں ہوتے ہو؟ آپ میں نے جب کہا کہ یہ حدیث ہے تو آپ کہتے کہ یہ حدیث غلط ہے، آپ کو غلط اور صحیح کی پہچان عربی کے بغیر آ نہیں سکتی، تو کسی ایک کے کہنے پر آپ اس کو صحیح اور غلط مانتے نا. وہ کون آدمی ہے جس کی بات کو آپ مان کے بیٹھے ہو؟ ارے اللہ کی بات ہے یہ. آپ سمجھے میری بات؟ یہ میری بات. ان کا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا؟ اسلم بھائی. اسلم بھائی میری بات کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے قرآن آپ نے خود اقرار کیا، میں نے کہا نا، اس نے خود کی اقرار کیا عربی میں نہیں جانتا، اور ترجمے کے بیس پر میں نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا. تو کس کے ترجمے کے بیس پر آپ نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا؟ چلو مجھے بتاؤ، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر آپ نے وہی ترجمہ ہو رہا ہے. ترجمہ ہو رہا ہے وہی. یہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے پہلے سے آ کے بتا دیا نا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہاں تو پہلے سے معلوم ہے وہی. اچھا ٹھیک ہے، وہی بات اسی میں ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بات کو لے کے کہے نا، تو اعلیٰ حضرت کی بات سے تو سرکار کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، آپ کیوں مانتے نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت کی بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام قبروں میں سنتے نہیں، کہہ کہ کوئی ترجمہ نہیں ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اعلیٰ حضرت کی بات سے غیب کا علم معلوم ہوتا ہے، تو یہاں تو اعلیٰ حضرت ہی تو بول رہے ترجمہ کیے ہوئے. سنیے آپ، اعلیٰ حضرت ہی ترجمہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب ٹھہری ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہو. تم فرماؤ اے نبی اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں. تم فرماؤ اے نبی میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے. اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت سی بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. میں تو وہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ترجمہ تو احمد رضا خان کا ہی کہ میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اے نبی ان سے کہو کہ میں غیب نہیں جانتا. یہ کون میں کیا ہوں یہ ترجمہ؟ ٹھیک ہے، بات سنیں آپ دوبارہ اس کو پڑھیے. آپ پڑھیے بھائی، آپ دوبارہ پڑھیے، ہم سمجھاتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو. تم سے قیامت ٹھیک ہے موبائل کو سائلنٹ کر لو. سائلنٹ کر لو. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمان اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں. ٹھیک ہے. تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت کیا جو لکھا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا. غیب کا مطلب انسین، پوشیدہ احوال. ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا تو بہت سے فائدے اٹھا لیتا اور مجھے مصیبت بھی نہیں آتی، پہلے سے بچاؤ کر لیتا. ٹھیک ہے. اب آپ لیجئے سورہ جن. نہیں یہ غلط ہے ترجمہ. یہ وہی تو میں کہنے جا رہا ہوں. کفار جب سرکار سے پوچھنے آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے میں غیب کا علم نہیں جانتا. مطلب یہ کہ میں اپنی ذاتی طور سے نہیں جانتا بلکہ اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اور اللہ کی عطا سے جاننے پر قرآن کی آیت نص سے ثابت ہیں. اس کو آپ انکار کریں گے؟ سورہ جن کی آیت لو.
वही तो मैंने कल रात बताया। और आगे का जुमला, अगर मैं गैब जानता तो बहुत सी भलाई जमा कर लेता और मुझे कोई मुसीबत ही नहीं आती। इसका वही तो कह रहा हूँ, अपने तौर से, जाती तौर से। अब आइए आगे देखिए ना, तो उस दूसरे आयत का क्या करेंगे आप? जाती तौर से तो नहीं जानता, वही आने के बाद, बताने के बाद तो हर कोई जानता है। आप भी जानते हैं कि कयामत के पहले मेरे भाई जब मशरिक से सूरज निकलेगा, आप तो भी जानते आप हैं। क्या कहना चाहते हैं कि बताने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कि हम नबी को इल्म गैब अपने जाती तौर से मानते हैं? तो यही तो सब लोग बोल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो आपने बहुतान लगाया। क्या किसी ने ये कहा कि अल्लाह के अता के बगैर कोई नबी इल्म जानता है? हाँ, तो हम भी वही बोल रहे हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का? तो झगड़ा किस बात का? इसी बात का जा सकते हैं। अरे बिना बताए पता है, बिना बताए देखो एक मुझे वाक़या। एक आलिम बता दे, मैं कहता हूँ वो आलिम काफिर है अगर उसने कहा कि अल्लाह के अता के बगैर नबी जानता है। अब एक आलिम बताया, किसने ये बताया? आपने बहुतान लगा रहे हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं, आलिम लोग अवाम को, जो अवाम हमारे साथ उठते बैठते दोस्त, अवाम की बातें क्यों लेते हो? ऐसा क्लियर नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? वही के जरिए बताया जाता है। तो अल्लाह के बताना चाहिए कि भाई नबी पहले से कुछ नहीं जानते थे, वही के जरिए तो ये बताया जाता है। ये क्लियर बात, ये क्लियर जवाब है आपका। मुझे एक आलिम बता दो। आलिम नहीं, आलिम को स्टूडेंट लोग घूम, अरे भाई शागिर्दों को आलिम जैसे घुमाते हैं। आप जाहिल हो ऐसे स्टूडेंट जाहिल होते हैं। नहीं, तो समझाइए। हाँ, तो वही तो मैं समझाने आ रहा हूँ। तो समझिए कि भाई अल्लाह वही के जरिए आपने- वो तो आपका हमारा सेम ईमान, वो बात नहीं। अरे लेकिन बिना बताए पता था तो वो अल्लाह बोल रहा है, आपको नहीं पता था, आप बता रहे हैं। नहीं, ठीक है। जब वही के जरिए आप मानते हैं तो अब सवाल एक पैदा होता है, वही के जरिए अब भी इल्म है या नहीं? बिल्कुल है। अब भी हमारे नबी जानते हैं या नहीं वही के बाद? अल्लाह के नबी तो वही के बाद तो जानेंगे, नेचुरल है वही के बाद हर बात जानते हैं। अब लेकिन इंतकाल के बाद, इनका इंतकाल के बाद तो अल्लाह ताला उनको कैसे रखा, कहाँ रखा, उनको शऊर ही नहीं है। तो हमने बती हदस, अब वो बात क्यों लाए? हयात की बात हो रही थी, हयात में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, जब की बात हो रही। कभी गाय पर ये बात और ये अमल के अंदर हो रही है, डिस्टर्बेंस भी नहीं है। डिस्टर्बेंस नहीं अगली आयत तो भी सुनो, क्या उसको झुटलाओगे? सुनो, नहीं वो अभी तक क्या दिला दिया हमने, वो तो बता दो। वो आयत का मतलब ये अभी तक दलील नहीं पेश किया आपने। इन्होंने देखो पता है? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जिस बेस के साथ ये आयत है नबी को इल्म गैब नहीं है कहने के लिए, और सूरह यूसुफ की आयत भी पेश कर दी कि नबी नहीं जानते, वो सूरह मुजादिला के आयत से एक न ज्यादा न एक कम क्लियरली कहा ना। उसके बाद जब हमने 4-5 आयतें पेश की तो दब गए। अब ये कहना पड़ता है नहीं हम मानते हैं अल्लाह की वही के बाद जानते हैं, पहले ये क्यों नहीं बताए? पहले तो आते ये बताया कि ना एक ज्यादा ना एक कम, नबी जानते ही नहीं। और ये भी आपने कहा कि जब जिंदगी में नहीं जानते थे तो अब कैसे जानेंगे? अब ये कह रहे हो कि जिंदगी के बारे में हमें शऊर ही नहीं है, तो आप अपने स्टेटमेंट पे रहेगा। हमारा बोलने का मतलब क्या है? मैं बोलने का मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ। आते ही आपने जो सूरह मुजादिला की आयत पेश की, उससे आपने ये कहा कि 3 से ज्यादा, चौथे में 5वां जो आयत जो भी हो आयत करीमा में, इससे कहा कि एक ज्यादा जानते मानेंगे तो कुरान के खिलाफ, एक कम जानते हैं मानते तो भी कुरान के खिलाफ। और ये नबी की जिंदगी में नाजिल हुई तो जिंदगी में भी नहीं जानते थे, अब तो वैसे भी नहीं जानते, ये कहा। अब ये कह रहे हैं कि वही के बाद जानते हैं और विसाल के बाद हमें पता ही नहीं। तो पता ही नहीं तो पहले क्यों कहा कि नहीं जानते थे? आपका खुद का स्टेटमेंट एक पहले नहीं है। कहा हयात में नहीं जानते थे, ये तो अरे कह भाई, हयात में आप नहीं रिकॉर्डिंग हयात में नहीं जानते इनको एक क्लिप दे देना। इन्होंने पहले क्या कहा अब क्या कहा? मेरे भाई पहले एक स्टेटमेंट पे अरे रहो। भाई, अच्छा चलो उस बात को एक तरफ थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। अभी भी कब्र शरीफ में नबी नहीं सुनने पर एक दलील आपने पेश नहीं की। आपने 1 घंटा तकरीबन यहाँ पेश कर दिया, अभी भी वो आयत नहीं पेश की कि जिससे साबित हो कि नबी विसाल के बाद नहीं सुन सकते। अभी भी पेश करो। अभी वो आयत में ले जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास 3 आदमी चुपके से बात करें मदीने नबी की कब्र के पास, तो वो आयत वहाँ भी एप्लीकेबल है। कौन सी? कि 3 सरगोशी कर रहे हैं तो अल्लाह सुन रहा है। और एक मिनट कुरान में है कि नबी के विसाल के बाद 3 आदमी, नबी की जिंदगी में कुरान नाजिल हो चुका तो कुरान के बाद बोल रहा हूँ। अरे नबी की जिंदगी में कुरान नाजिल हो चुका तो विसाल के बाद की क्यों बात कर रहे हो? देखिए मुझे आप ये जवाब मांग रहे हैं, मैं तो हयात में नहीं सुनते थे, जबकि 2-4 किलोमीटर दूर थे अल्लाह के नबी। आ गए ना। और आप तो हयात में नहीं सुनते, अब तो वैसे भी नहीं सुन सकते, 3-4 किलोमीटर भी नहीं सुन सकते, ये कहा ना। तो अब क्यों कहा कि हमें उसका शऊर ही नहीं? शऊर नहीं, अरे किस अजीब सी तरीके से बात जिंदा है, सुनने की बात हो रही है। एक बात ये कहते हो कि नहीं जानते, 3-4 किलोमीटर के फासले पर नहीं जानते थे। दूसरी बात ये कहते हो कि अल्लाह के बताने पर सब कुछ जानते हैं। तो एक स्टेटमेंट होना यार, जो अल्लाह बताया तो अल्लाह ने क्या क्या बताया?
कुरान में फरमाया ना, वही तो मैंने कहा, कुरान में हर चीज का जिक्र है, और कुरान में इतनी चीजें, कुरान में हर चीज का जिक्र है कि इसकी तफसीर करने के लिए 7 समंदर को सियाही बना लो, जमीन के तमाम दरख्तों को कलम बना लो, फिर भी खत्म नहीं होगी। उस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया और तमाम गैब का इल्म, मा कान व मा यकुन, जो कुछ होने का था, जो कुछ होने वाला, सब सिखा दिया। जब सब सिखा दिया, आप कैसे इनकार करते हो कि ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे? अच्छा, अल्लमहुल बयान में जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, आपका एतराज है कि कयामत का इल्म सरकार नहीं जानती। ठीक है, हमारा ये है कि सरकार कयामत का इल्म अल्लाह ने दिया था, लेकिन लोगों से छुपाने को हुक्म था। नबी को कयामत का इल्म था। अब दलील सुनिए, अल्लाह ने फरमाया मा कान व मा यकुन, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, इल्म अता फरमा दिया। नबी ने भी फरमाया मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली, कयामत तक जो कुछ होने वाला है सबको देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली। अब मुझे बताइए, कयामत के होने वालों में बच्चा कब पैदा होगा, होने वाला है कि नहीं? बारिश कब होगी, होने वाला है कि नहीं? कौन कब मरेगा, होने वाला है कि नहीं? होने वाली जितनी चीजें हो गई, अब बाकी क्या रहा? क्या रहा? होने की तमाम चीजें हो गई, अब तो कयामत बाकी है। तो जब नबी जानते हैं जो कुछ होने वाला है, मैं जानता हूँ, होने की सब हो गई, तो कयामत नेक्स्ट है, तो कयामत का इल्म है तभी तो। समझे मेरी बात? होने की तमाम चीजें जानते हैं और तमाम चीजें होने वाली ऑकर्ड हो गई, व्हाट इज नेक्स्ट? दुनिया का खात्मा। तो नबी वो जानते हैं। इसी के मुतालिक एक और बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बातें बता दी है अल्लाह ने। बता दी, बिल्कुल बता दी। तमाम पैगंबर कितने आए, कम सब कुछ बता दिया, तमाम पैगंबरों के सब बता दिया, अहवाल सब बता दिया। यानी इसमें 25 या 26 पैगंबरों का जिक्र है, और आए तो कई आए पैगंबर आए, हदीसों में आता है। वही तो मैं कहता हूँ, कितने पैगंबर आए? करीब तकरीबन 1.25 लाख। हाँ, चलो, तो ये सबके पैगंबरों के अहवाल अल्लाह के नबी को पता है, बिल्कुल पता, बता दिए। बिल्कुल पता। देखिए कुरान की आयत देखिए, जी दिखाइए, वही मैं पढ़ा हूँ, ये सब इसीलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। तुम तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ वो चीजें जिसका उन्हें वादा दिया जाता है, या तुम्हें पहले ही वफात दें, बहरहाल उन्हें हमारी तरफ फिरना है। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल भेजे कि जिनमें किसी का अहवाल तुमसे बयान फरमाया और किसी का अहवाल न बयान फरमाया। ठीक है, तो पता है नबी को न बयान फरमाया अहवाल पैगंबरों का। अच्छा ठीक है, कि जिसका अहवाल बयान फरमाया अल्लाह के नबी जानते। हाँ। यहाँ है कुछ पैगंबरों का हमने आपको वाकया सुनाया और कुछ का न सुनाया, मेरे भाई। और किसी रसूल की को नहीं पहुँचता कि कोई निशानी ले आए बगैर खुदा के हुक्म के। ठीक है। अब तो अब यहाँ ये बात है कि पैगंबरों के अहवाल अल्लाह बोल रहे हैं, हमने आपको बात पैगंबरों का किस्सा नहीं सुनाया। कुरान में जितने पैगंबरों का जिक्र किया उसके हवाले बताए। हाँ, बता दी। तो जो कुरान में जिक्र नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि उसके अलावा दूसरे नबियों का जिक्र नबी नहीं जानते, अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह नहीं सिखाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, आपको बात पैगंबरों का अहवाल बताया और बात का अहवाल हमने आपको यानी कुरान शरीफ में जितने अंबिया कराम का जिक्र मौजूद है वो अहवाल आपको बता दिए, यानी कुरान की शक्ल में। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं जानते थे, तो अल्लाह ने जो फरमाया व अल्लमक मा लम तकुन तालम, जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, उसका मतलब क्या होगा? अल्लाह ने ये फरमाया कि कुरान की तफसीर में 7 समंदर को मतलब स्याही बना लो, यानी हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र, खुश्क तर का जिक्र, तो छोटी बड़ी में नबी का जिक्र भी आ गया कि नहीं? हाँ, तो जो बताया खुश्क तर में हर चीज का नबी का अल्लाह का इल्म बता रहा है। इसका मतलब ये कि वाज़ेह तौर पे कुरान की आयतों से कुछ नबियों के हवाले बताए और बाज आपको इल्हामी तौर पे बता दिए गए, जो बता दिए, बिल्कुल बता दिए। अल्लाह ये बोल रहे हैं कि बात तो वो बताया। अरे भाई और फिर हमने बताया कुरान की शक्ल जो कुछ नहीं, बातों को जो कुछ, अरे मेरे भाई वो भी सीधी बात है, जो कुछ नहीं जानते बहुत वक्त करो नमाज के लिए, बहुत वक्त आप जा रहे हैं, जाइए। जो कुछ नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, उसका मतलब आप क्या करोगे? क्या करोगे? जो कुछ आप नहीं जानते हमने सिखा दिया, क्या करोगे? उसका मतलब क्या दिखा दिया? कुछ नहीं दिखाया आपने। आप ये कुरान को मानते हैं, आला हज़रत को मानते हैं, तो सुन्नी बन जाओ तो खत्म।